우선 A조가 먼저 대답해야 될 질문 공개하도록 하겠습니다. Could this regularity and predictability help us understand God's plan and God's order? Or conversely, could these laws be seen as factors limiting God's intervention? I'm curious to hear your thoughts on this. 이게 뭐야? 진짜 어렵다. 홀리콤뱃 2 끝나지 않은 문. 아, 역시 교수님은 교수님이시구나 그런 생각했습니다. 제가 전자공학과 있는데 저희 과 유명한 교수님 말해도 아무도 모르실 거잖아요. 저도 비슷합니다. 그냥 유명한 분이 계시는구나. 그냥 그러고 말았습니다. 네, 요약해드리면요. 그러니까 우리가 자연을 발견할 때 예측 가능한 어떤 부분이라든가 법칙이란 게 보인단 말이죠. 그러니까 자연의 법칙이 있고 어떤 예측 가능한 질서가 있다라고 하는 것은 신을 더 알게 도와주는가 혹은 반대로 신의 개입 없이 자연이 그 상태로 잘 돌아간다라는 것의 증거라고도 볼 수 있지 않을까? 그래서 지금 얘기했던 예측 가능성과 신을 알아가는 것, 신에 대해서 추측하는 것이 어떤 상관관계가 있는지 거기에 대해서 답변하시면 되겠습니다. 나 같은 하이퍼 문과에게 과학이라니 망했네. 판정단 분들께만 그 1조 거 먼저 보여드릴게요. 1조 거 답변 먼저. 저 답변 우리는 못 보는 거예요? 못 보죠. 아, 그러니까 저 답변이 우리의 답변하고 비교해서 뭐 우리가 더 낫냐 못하냐 이런 것들을 판정단이 와, 보이지 않는 고수와의 싸움이죠. 그렇지. 진짜 보이지 않는 고소할 싸움이네. The relationship between the regularities and predictability of natural laws and theological understanding of God's intervention touches on multiple domains of both science and theology. On the one hand, the predictability and regularity of natural laws reflect a universe that operates according to consistent principles. This offers a sense of stability and order, the reliability of cause and effect, that allows us to make sense of the world around us. This notion resonates with the Judeo-Christian understanding of God as a God of order and consistency, not of chaos and randomness. On the other hand, the idea of God's intervention suggests a break from these regularities. These miracles are often seen as manifestations of divine intervention that defy the expectations set by natural laws. However, if we approach this from a more nuanced perspective, it's possible to see how these two ideas can be reconciled. What if, instead of viewing God's intervention as a breach of natural laws, we see it as an expression of higher laws that we do not yet fully understand? Our understanding of the universe is constantly growing, with new theories and discoveries challenging our previous assumptions. From this perspective, the instances of God's intervention are not violations of natural laws, but moments where a deeper divine law momentarily becomes apparent. The predictability and regularity of the natural laws attest to a consistent and faithful God, while the instances of divine intervention remind us of a God who is active, personal, and involved in the world. It is through these interventions that we glimpse a realm beyond our current comprehension, a realm where the laws governing the universe find their ultimate source. 네, 홀리컴뱃 2 끝나지 않은 물음 제2라운드 고수를 이겨라. 여기에 답변할 A팀을 먼저 모셔보도록 하겠습니다. A팀들은 단선 위로 올라와 주시면 되겠습니다. 네, 상당히 쉽지 않은 주제였어요. 그러니까 확실히 과학을 전공하신 교수님답게 어떤 과학과 신의 개입의 연관성에 대한 묻는 질문이었고요. 여기에 대해서 한 분씩 답변하시면 될 텐데, 자, 답변 순서 정하도록 하겠습니다. 자, 내가 제일 먼저 답변하겠다. 손 들어볼까요? 네, 스텝업님. 자, 그다음 네, 두 번째로 답변해 보겠다. 네, 조금 더 손에 일찍 든 갈림, 그리고 고민보금님, 마지막 이치양님 이렇게 답변하시면 되겠습니다. 네, 그래서 지금부터 3분간 각 사람이 답변하시면 되겠습니다. 자, 제일 먼저 스텝업 명소님 답변 하시겠습니다. 시작하겠습니다.
심리학자 융은 사람을 나눌 때 판단과 인식으로 나눕니다. 판단은 이미 결정된 것을 선호하는 것이고, 그리고 유연한 것을 선호하는 것을 인식이라고 합니다. 이 지금 제가 말한 단어가 익숙하지 않으시겠지만 여러분들이 잘 알고 있는 MBTI의 P와 J의 개념을 차용한 것입니다. 저는 자연의 예측 가능성과 하나님의 섭리가 이와 좀 비슷한 부분이 있다고 생각하여 이걸 옮겼습니다. 왜냐하면 우리가 J라고 해서 이상한 것이 아니고, 우리가 인식 가능한 것을 선호한다고 해서 이상한 것이 아니듯, 예측 가능성에서 느낄 수 있는 하나님의 섭리가 있고 예측 불가능성에서 느낄 수 있는 하나님의 섭리가 있다라고 생각을 합니다. 이제 물이 기화가 돼서 올라가고 그 기화가 돼서 물이 돌고 다시 이 땅을 순환하는 것에서 저는 이걸 준비하면서 이게 참 놀랍고 과학적이고 시스템적으로 잘 짜여 있다라고 느꼈습니다. 그리고 이렇게 자연의 모든 법칙들은 어마어마한 규칙성을 가지고 있기도 하죠. 하지만 저는 이걸 준비하면서 동시에 콘크리트, 생명이 날 수 없는 곳에서 핀 민들레를 보면서 느꼈던 아름다움이 떠올랐습니다. 그리고 과학과 신학에 대한 이야기인 만큼 양자역학이 요즘 과학에서 꽤 뜨거운 주제잖아요. 양자역학은 불확실성에서 나오는 그런 논리를 담고 있는 과학이기도 합니다. 이렇게 우리는 예측 가능하면서도 놀라움을 맛볼 수 있고 예측 불가능하면서도 놀라움을 맛볼 수 있습니다. 그리고 이 모든 것을 신이 했다라고 얘기할 수 있을 것입니다. 그 신의 논리 안에서 우리는 예측 가능하면서 매력을 느끼는 사람이 있을 것이고 예측 불가능하면서 매력을 느끼는 사람도 있을 것입니다. 어느 것이든 사실은 취향의 문제가 아닐까라고 생각을 합니다. 취향의 문제이고 서로가 서로의 다른 면을 보아주고 그리고 서로가 서로의 지평을 넓힐 수 있는 그런 계기가 된다고 생각합니다. 어떤 사람들이건 우리는 서로 나눔으로써 이 모든 하나님의 세계를 확장하고 신을 알아가는 데 도움이 된다고 생각합니다. 그렇기 때문에 제일 중요한 건 예측 가능함과 예측 불가능함이 아닌 우리가 어떻게 서로 알아가느냐라고 생각을 합니다. 이상입니다. 네, 다음 갈림 답변해 주시기 바랍니다. 그런 게 있어요. 그 개미는 본인의 세상이 2차원이거든요. 평면이에요. 근데 우리는 개미를 보면서 얘는 3차원의 세계에서 살고 있다고 느끼잖아요. 하지만 개미는 본인이 그냥 평면의 삶을 살고 있는 거거든요. 과학이라는, 그러니까 규칙성을 띠고 있고 예측 불가능성을 띠고 있는 그런 과학이 발견하면 발견할수록 인간이 되게 위대하다는 걸 느끼게 되는 것 같아요. 특히 최근에 제임스 웹이라는 망원경이 나오면서 우리가 몰랐던 우주들을 볼 수 있고 내가 생각했던 것보다 되게 아름답구나라는 걸 느낄 수 있었어요. 반대로 그거를 넘어서 인간이 알아갈 수 있는 한계가 정해져 있구나라는 것도 똑같이 느꼈어요. 왜냐하면 제임스 웹보다 더 좋은 망원경이 있으면은 또 더 다른 세상이 보일 거고 또 좋은 망원경이 계속 그렇게 무한대로 가다 보면은 결국은 인간이 느끼지 못하는 한계가 분명히 있겠다 이렇게 생각을 하게 되었어요. 그런 차원에서 신이 있다는 것은 인간의 한계를 느끼고 거기서 하나님을 발견하기 시작하는 것 같아요. 과학이라는 도구는 오히려 하나님이 없는 세상이 아니라 하나님이 있는 세상으로 보여줄 수 있는 도구라고 생각을 해요. 왜냐하면은 아무리 우리가 규칙을 찾아도 결국은 거기서 또 불규칙을 찾게 되고 계속 그러다 보면 인간의 한계를 느끼기 때문에 그렇습니다. 근데 이런 불가능성의 한계를 명확하게 저는 느껴주는 사건이 아까도 얘기를 했지만 예수님이 부활하신 사건이라고 생각을 해요. 흔히들 예수님이 죽었다가 부활하셨다가 이제 기독교의 메시지 중 하나인데 사실 그 당시에 제자들이 예수님이 자신들의 왕이 될 거라고 생각했어요. 그러니까 실제적인 왕. 예수님이 개혁을 일으켜서 자신들의 왕이 되고 내가 그 뒷자리에 앉아야겠다 약간 이 생각을 했었거든요. 근데 예수님이 십자가에 죽었다는 거는 약간 정치 사범이었고 로마에서는 너네 이렇게 하면은 얘같이 돼갖고 되게 높이 매달았어요. 보일 수 있도록. 근데 제자들은 그걸 보면서 실수한 사람이다. 실패한 사람이다. 저 사람 실패한 왕이다라고 생각하고 제자들은 다 도망갔어요. 근데 어느 날 갑자기 며칠 후에 나타나서 예수님이 부활하셨다고 하면서 예수님을 전하고 있는데 그 근거가 뭐냐면은 예수님이 실제로 죽었다가 3일 만에 부활했다는 그 메시지였어요. 그러니까 그들은 명확하게 예측 가능한 것들을 벗어난 것들을 본 거예요. 그래서 그들의 세계관이 바뀌었고 그 세계관을 통해서 그리스도의 부활을 전하게 된 거였죠. 저는 그런 걸 보면서 예측 가능성이 있기 때문에 예측 불가능한 하나님도 믿을 수 있다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 우리 세 번째로
고민보금님 답변해 주시기 바랍니다. 먼저 하나 짚고 넘어가자면 과학과 신학은 충돌하는 영역이 아닙니다. 왜냐하면 과학은 how, 어떻게 세상이 돌아가는지에 대해 이야기하고 신앙은 why, 어떻게 이 세상이 존재하는가에 대한 이유를 묻기 때문입니다. 그리고 과학에는 설명이 불가능한 것도 있습니다. 불확실하거나 규칙성이 없는 것도 있는 것이죠. 예를 들자면 전혀 예측 불가능할 거라 생각했던 우주 배경 목사나 혹은 화학에서 말하는 오비탈, 확률인 것이죠. 정확한 규칙이 아니라. 이런 것들을 통해 우리는 과학에도 예측 불가능한 것과 규칙성이 없다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 하나님은 예측 불가능한 것과 예측 가능한 것, 그리고 규칙성이 있는 것과 없는 것 모두를 사용하십니다. 그렇다면 우리가 이것을 신학적 관점에서 어떻게 봐야 할지 생각해 본다면 하나님이 만드신 세상은 이렇게 정교하구나 라고 놀랄 수 있고요. 이런 관점에서 전혀 문제가 없다고 보고 만약 예측 불가능하고 규칙성이 없는 것을 본다면 우리는 아직 하나님이 만드신 이 세상을 정확히 알지 못하는구나 하면서 과학을 좀 더 연구할 동기가 될 수 있습니다. 저는 이러한 관점으로 통해 은혜가 되고 우리가 하나님의 세상을 알 수 있다는, 이성적으로도 하나님을 어느 정도 알 수 있다는 그런 장점이 있고, 또한 만약에 우리가 완전히 알지 못한다면 그것 또한 우리가 더욱더 세상을 알아가는 동기가 된다는 점에서 하나님을 더욱더 알아갈 수 있다는 그런 의미로 굉장히 긍정적으로 바라봅니다. 이상입니다. 네, 마지막 이치향님 답변해 주시면 되겠습니다. 네, 예측 가능성, 예측 불가능성 이런 여러 가지 이야기들을 하고 또 신앙에 관한 이야기들을 이렇게 하고 있습니다. 근데 저는 여기서 우리의 삶의 이야기를 한번 들여다보도록 하고 싶습니다. 여러분들 세상 살아갈 때 어떻게 살아가세요? 혹은 이 세상이 내가 살아간 대로, 내가 생각한 대로 이루어진다라고 생각을 하시나요? 혹은 정말로 그렇게 된다, 그리고 그렇게 되지 않는다, 이런 여러 가지 일들이 있다라고 생각을 하시나요? 그래서 과학이라는 것은 예측 가능한 것에 대해서 이야기하는 것이 분명하게 있지만은 예측 불가능한 것에 대해서도 이야기하는 지점이 있습니다. 그래서 저는 이 시간에 여러분들에게 삶의 이야기를 하나 들려드리고자 합니다. 성경에는 잠언과 욥기와 전도서라는 지혜 문학이 있습니다. 지혜 문학이라는 것은 그 당시에 고대 사람들이 이 세상을 살아갔을 때 이 세상을 보면서 그들이 사유에 냈던 것을 적어놓은 책입니다. 잠언 같은 경우에는 이 세상이 일정한 법칙대로 이루어져 있다. 봄, 여름, 가을, 겨울이 지나가면 다시 봄이 온다. 이런 규칙적인 이야기들을 하고 있다는 것에 대해서 규범적 지혜라고 얘기하고요. 욥기 같은 경우에는 아니야, 이 세상은 이렇게만 돌아가지는 않아. 이 세상은 하나님께서 지으시게 한 거지만은 하나님은 그 패턴 안에서 계신 분이 아니야 라고 이야기하고 있는 책이 바로 욥기입니다. 그래서 잠언 같은 경우에서는 의인이면은 당연히 고난이 찾아오지도 않고 하나님께 복을 받는다라는 이야기에 권선징악의 이야기들을 가지고 있고, 욥기 같은 경우는 아니야, 나는 세상에 살았는데 나는 이렇게 고난을 당해. 나는 착하게 살았는데 고난이 오고 있어 라는 것을 이야기해주는 책이죠. 그래서 성경에서는 이렇게 두 가지 양극단의 이야기들을 하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 근데 아직 우리가 이야기하지 않는 것은 전도서라는 책이죠. 전도서 역시도 이 세상이 어떻게 돌아가는지에 대해서 이야기를 해주고 있습니다. 근데 전제되는 게 있어요. 하나님께서 이 세상을 만드시고 하나님께서 이 세상을 주관하시고 하나님께서 못하실 것이 없다라고 이야기합니다. 그런데 전도서가 이야기하는 것은 뭐냐? 인간의 삶이 유한하다라고 이야기하고 있어요. 인간에서의 삶은 하나님의 발끝에도 미치지 못한다라고 얘기하고 있습니다. 그 말은 즉슨 무엇이냐? 인간 삶에서 유한한, 그리고 예측 가능한, 예측 불가능한 이런 많은 얘기들이 있지만 전도서가 정말로 하고 싶은 얘기는 너는 오늘을 어떻게 가치 있게 살 것이냐라는 이야기죠. 그런 것으로 봤을 때 우리가 과학의 이야기 그리고 성경의 이야기로 다시 돌아갔을 때 우리는 성경을 통해서 내가 지금 무엇을 어떻게 왜 살아갈 것에 대해서 신앙의 이야기로 얘기를 할 수가 있다는 것입니다. 우리는 지금도 내가 어떻게 될 것인지, 지금 이후에 내가 어떤 점수를 받고 내가 스몰 매치로 갈 것인지 전혀 모릅니다. 예측이 불가능해요. 하지만 이 세상에서 지금의 발을 딛고 최선을 다하는 것이 우리에게 필요하다라는 것이 성경에서 우리에게 해주는 메시지다. 저는 이렇게 얘기로 마치고 싶습니다. 네, 수고하셨습니다. 네 분의 참가자는 모두 자리에 들어가시면 되겠습니다. 참가자들이 교수님의 권위에 순응해서 그냥 최대한 무난한 답변을 했다면 실망했을 것 같은데, 본인이 생각하는 바에 맞춰서 교수님이 질문한 것과 좀 다른 방향으로 본인의 논리를 펼쳐나가는 모습이 멋있다고 생각이 들었습니다.
벌써 한 5라운드 한 것 같아. 졸려요. 저 개인적으로 제일 탁월한 졸리겠어요. 답변이라고 생각해요. 저도 그렇게 생각하고 있었던 거였거든요. 비조 질문도 바로 공개하겠습니다. 비조 질문도. 네, 바로 공개합니다. What do you think is the greatest challenge for Christianity? And what strategies can be proposed to address the issues and challenges that Christianity faces in modern society? 네, 두 번째 심플하죠. 그러니까 현대 기독교에는 어떤 도전 과제가 주어져 있으며 그 도전 과제를 풀기 위해서 어떤 전략을 활용할 수 있을지, 기독교에 당면한 도전과 거기에 대한 해결 전략에 대해서 답변해 주시면 되겠습니다. In my opinion, the most significant challenge that Christianity faces in modern society is secularization and the changing cultural values. Not only are traditional religious beliefs and practices eroding, but the increasing influence of secular values and secularism presents a profound challenge to the influence and meaning of Christianity. To address these challenges, we can draw wisdom from influential theologian Paul Tillich, who once said, "The first duty of love is to listen." In a changing society, Christianity needs to attentively listen to the needs, concerns, and desires of the surrounding society and engage in active dialogue. Sociologist Peter Berger also remarked that the true difficulty of Christian faith lies not in its intellectual validity, but in its existential relevance. To respond to this challenge, Christianity should emphasize active participation in socially significant issues, pursuing justice, advocating for human rights, and caring for the marginalized and vulnerable. Moreover, I believe that Christians should come together not only with their individual experiences of faith, but also for the purpose of social transformation. Churches and Christian communities play a vital role in fulfilling social responsibilities. By encouraging and supporting one another, upholding justice and human rights, and providing care and protection to the vulnerable, Christians can contribute to social change. 자, 다음 비조 참가자들 앞으로 모시겠습니다. 자, 세 분에게 주어진 질문은 이랬습니다. 기독교에 주어진 도전 과제는 무엇이며 그것을 극복할 전략은 무엇인가? 자, 어떤 분이 제일 먼저 답변하시겠습니까? 네, 작은 거인님 제일 먼저 답변하시겠고, 그 다음에는 엉클창님, 마지막으로 우리님 이렇게 답변하시면 되겠습니다. 네, 시간은 3분입니다. 작은 거인님부터 답변 부탁드립니다. 네, 제가 생각할 때 오늘날 기독교에 대한 가장 큰 도전은 과학적 세계관입니다. 그래서 이제 이성적이고 합리적인 과학적인 세계관에 비해서 종교는 비이성적이고 그러므로 믿을 수 없다라는 것이 가장 큰 도전이라고 생각하는데요. 저는 여기에 대해서 기독교가 나아가야 될 방향은 오히려 이성과 추론을 사용하여서 기독교 신앙을 설명하는 길이라고 생각합니다. 성경은 의심과 또한 추론과 이성을 절대 악한 것으로 보지 않습니다. 왜냐하면 성경에서 몇 가지 예를 제가 들어드리겠습니다. 우리는 흔히 이렇게 생각합니다. 고대 사람들은 비과학적이기 때문에 기적을 그냥 받아들였을 거야 라고 생각합니다. 그런데 마리아가, 예수님의 어머니라고 우리가 알고 있는 마리아가 천사가 나타나서 하나님께서 이제 너의 안에 들어가셔서 이제 하나님이 너를 통해서 태어날 거다라는 말을 들었을 때 마리아는 아멘이라고 하지 않고 오히려 생각하고 의심하고 이성을 사용했습니다. 그리고 나서 믿게 되었죠. 또 다른 예가 있습니다. 예수님께서 어떤 병든 아들을 가지고 있는 남자가 찾아왔습니다. 아이를 고쳐달라고 했습니다. 그래서 예수님께서 아이가 나았으니 믿고 가라 라고 했습니다. 그랬더니 그 남자가 믿고 갔습니다. 그러다가 집으로 내려가는 도중에 하인을 만납니다. 하인에게서 들려온 소식은 당신의 아들이 나았다고 합니다 라고 말을 들었습니다. 그렇다면 믿었다라는 말을 우리가 전제한다면 그 남자의 반응은 이래야 됩니다. 와, 역시 예수님이 치유하셨구나. 이렇게 반응을 해야 하는데 오히려 그 남자는 하인에게 묻습니다. 언제 치유되었니? 몇 시에 치유되었니? 몇 초에 치유되었니? 라고 하면서 이성을 사용해서 질문하고 계속적으로 물어봅니다. 하인이 이때 치유되었습니다 라고 하고 그제서야 그 부자 사람이 이 사람 이제 생각해 보니까 예수님이 낫겠다라고 말한 그 순간인 것을 알고 그 다음부터 믿었다라고 합니다. 그럼 그때 예수님의 말씀을 듣고 믿고 갔던 그 사람과 또한 예수님의 진짜 말씀을 듣고 죽어가는 아이를 만나서 예수님이 진짜구나라고 믿었던 그 믿음은 성경에서 동일하게 믿음이라고 얘기를 하고 있습니다. 한 가지는 의심이었습니다. 하지만 후자는 진짜 믿음이었죠. 그렇다면 우리는 이렇게 추론할 수 있습니다. 성경에서 의심은 믿음과 거의 동의어로 사용될 때가
있다는 것입니다. 팀 켈러 목사님은 이렇게 얘기했습니다. 건강한 의심을 가진 사람은 자신을 약자의 위치에 놓는다고요. 우리는 과학적인 세계관에 대항하여서 이성을 사용해야 됩니다. 그런데 그 이성을 사용할 때 우리가 정말 모르는 것이 있지는 않은지 우리 자신을 약자의 위치에 놓고 이성을 사용하고 추론을 사용한다면 충분히 우리는 이런 이성적인 세계관에 대항하여서 도전을 극복할 수 있다고 생각합니다. 이상입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 우리 다음으로 엉클창님 답변 부탁드리겠습니다. 기독교의 가장 큰 도전은 뭐냐? 4차 산업혁명이라고 생각을 합니다. 그걸 한 번 더 내리면 인공지능은 기독교인이 앞으로 극복해 나가야 할 가장 큰 도전이다. 이렇게 먼저 규정을 짓고요. 왜 그러한가는 제가 여러분들에게 비유로 말씀을 드리고 마무리하도록 하겠습니다. 얼마 전에 서울대학교에서 구술 문제가 났습니다. 근데 그 구술 문제가 뭐였냐? 천리를 달리는 말이 있대요. 그런데 그 천리를 달리는 말을 왜 우리는 알 수 없냐? 그 천리를 달리는 말을 감별할 사람이 없기 때문에 못 찾을 뿐이지, 그것을 감별할 수만 있다면 천리말을 찾을 수 있다고 합니다. 그런데 두 번째 제시문에 뭐가 났냐면 인공지능 기술이 발전했다는 거예요. 그래서 인간이 할 수 없는 많은 것을 인공지능이 하고 있는데, 그러면 질문이 이거였습니다. 인공지능으로 천리말을 찾을 수 있을 것일까? 여러분들 어떻게 생각하십니까? 천리말을 찾을 수 있다고 생각하십니까? 없다고 생각하십니까? 컴퓨터 공학과 교수님한테 물어봤더니 그것은 찾기 힘들죠. 그렇게 말을 했었습니다. 그런데 제가 이 텍스트를 읽고 나서 키르케고르의 작품을 하나 읽는데 거기에 말 비유가 났습니다. 어떤 사람이 왕실에서 마부가 말을 키웠습니다. 이 말을 키웠는데 수십 마일을 달릴 수 있는 말이 되었대요. 근데 어느 날 이 말을 어떤 사람이 사갔어요. 사가서 이 말을 키웠습니다. 키웠는데 어떻게 되었을까요? 이 말은 야위어지고 전혀 달릴 수 없는 말이 되었어요. 그래서 다시 왕실 마부한테 찾아갔습니다. 도대체 이 말이 어떻게 됐느냐? 이 말을 좀 한번 만들어 봐라. 그랬더니 다시 왕실 마부가 그 말을 키웠더니 이 말이 똑같이 수십 마일을 달리는 말이 되었다는 것이죠. 그렇다면 여기에서 왕실 마부는 무엇을 의미하는 것일까요? 기독교적으로 이야기한다면 저는 확신합니다. 이것은 성령입니다. 성령으로 길들여진 말은 수십 마일을 달릴 수 있다는 겁니다. 그러면 기독교 역사 속에서 그 말은 어떻게 달려왔느냐? 그 당시에 1800년 동안 달려왔지만 이 말은 지치지 않았다는 겁니다. 그렇다면 여러분들이 생각할 때 이 인공지능은 과연 크리스천을 감별할 수 있는 것일까? 저는 굉장히 부정적입니다. 인공지능 기술은 통계에 기반을 두고 있고요. 확률에 기반을 두고 있습니다. 여기 앞에 계신 분들이 불확실성으로 살아가는 것이 무엇인지 시간이 없어서 제가 다른 말씀을 못 드리지만 마지막 키르케고르가 이렇게 이야기를 했습니다. 믿음은 불확실성에서만 성장한다. 확률을 믿는 것은 하나님을 믿는 것이 아니라 확률신을 믿은 것이다. 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 마지막으로 우림님 답변해 주시면 되겠습니다. 네, 시작하겠습니다. 저는 현대 사회의 문제가 너무 지나치게 빠르게 변화하고 있는 그 자체라고 생각을 합니다. 기독교인들에게는 그러니까 추구해야 할 삶이 있어요. 예전이나 오늘이나 바뀌지 않는 세속적 가치에 물들지 않고 선하신 하나님을 경외하고 신뢰하고 이웃을 사랑하는 거. 근데 아주 과거 농촌 시대 때는, 그러니까 몇천 년 동안 계속 농촌 시대였었죠. 그때는 좋은 기독교인이라는 모델이 분명히 있었습니다. 그러니까 서방질하지 않고 성실하게 일하고 자기 아녀를 잘 돌보고 외부에서 이제 손님이 오면은 이렇게 잘 대접해주고 간음이 들어도 하나님을 여전히 경외하는 그런 사람들을 저런 사람들은 참된 기독교인이지라고 했어요. 그러니까 여기서 핵심은 그게 쉽진 않아요. 근데 적어도 기독교인으로 사는 게 어떤 건지 실천하긴 어려워도 모델로 딱 보고 이해는 할 수 있었어야 했습니다. 그래서 기독교 교리 교육을 시작하는 사람들 혹은 초신자들이 내가 지금 공부하는 게 무슨 의미인지는 모르지만 어떻게 살다 보면 저렇게 되겠지라는 그런 모델이 적어도 그 사람들에게 눈으로 보였어요. 근데 문제는 제가 경험하는 공동체에서 경험하는 문제들은 기초교리 교육도 뭐 하고 예수님이 누구신지도 가르칩니다. 근데 문제는 결국 그래서 이 변화하는 시대 속에서 그러니까 하나님을 경외하고 세속사회의 그 가치에 물들지 않고 이웃을 사랑하는 삶이 어떤 삶인지를 보여주는 공유되는 모델이 별로 존재하지 않아요. 그러니까 예를 들어서 하나님을 경외한다는 것은 내 일을 열심히 한다는 뜻이기도 하고 이웃을 섬기기도 한다는 뜻이기도 하고 내 경제를 책임진다는 뜻이기도 할 텐데 어떤 친구가 이렇게 물어보는 거죠. 형,
그러니까 제가 이제 학점을 받아야 되는데 이제 장학금을 받아야 돼요. 그래야 우리 부모님이 좋아하시겠죠. 그럼 제가 공부를 열심히 해야 되겠죠. 근데 그러려면 잠잘 시간도 모자라요. 근데 제가 그런 와중에 이웃을 사랑한다는 건 대체 어떻게 해야 하는 걸까요? 그렇게 또 이웃을 사랑하다 보면 학점이 떨어져요. 학점이 떨어지면 부모님이 실망하시겠죠. 그러니까 이런 문제들이 이런 여러 가지 상황들에 대한 모델이 오늘날 변화하는 시대 속에서 아이들에게 딱 주어지지 않는다는 겁니다. 아, 내가 이 공부를 하면 저런 기독교인이 되겠구나, 저런 가치를 드러내겠구나라는 말을 해야 외부 공동체의 그 가치가 드러날 텐데 변화하는 게 빠르다는 이유 자체만으로 합의가 안 일어나고 있다는 게 하나의 문제라고 생각하고요. 그 다음 질문이 뭐냐면 이거죠. 그럼 그 모델이 뭔데? 라고 했을 때 저는 그게 또 현대사회의 어떤 다른 속성을 가지고 우리가 고려를 해야 된다고 생각하는데 저는 그게 허무감이라고 생각해요. 그러니까 이제 뭐 과학 예측 가능성 이런 얘기가 나오는데 결국 우리가 이제 기계적으로 우리가 이걸 하면 저게 되고 이걸 하면 저게 되고 우리가 이제 원자도 알고 우주도 알고 이 세상의 모든 신비가 다 밝혀져서 낭만이 없는 시대에 살고 있어서 그냥 수치적으로 좀 나아지지만 근본적으로 우리 인생은 나아지지 않아 라고 하는 이 허무감이 사람들을 사로잡고 있다는 거죠. 저는 청년들이 만약에 어떤 그런 모델이 존재한다면 그 모델이 어떤 모델인지는 저는 알 수는 없지만 그 모델은 적어도 이 인생이 허무하진 않고 그러니까 우리가 예측 가능하지만 바뀌지 않는다는 걸 말을 해줘야 한다. 그런 어떤 삶의 모델이 존재해야 된다. 그것이 필요하다. 이상입니다. 네, 수고하셨습니다. 우리 B팀 모두 자리에 돌아오시면 되겠습니다. 네, 판정단이 점수 짓게 하는 동안 우리는 교수님의 마지막 인사 영상 함께 보도록 하겠습니다. 네, 참가자 여러분들께서는 모니터 앞으로 이렇게 일렬로 서주시기 바랍니다. 네, 그래서 개인적으로 교수님께서 굉장히 모든 거 아쉬워하시면서 격려의 말씀이 있다고 하셔가지고요. 그 영상 함께 보면서 리액션 잘 해주시면 좋겠습니다. 뭐 이런. GPT한테 다 이거요. 일트라서 안 될 수도 있어. 잠깐 조용히 해보세요. 고수가 인공지능이긴 해. Hello, I am Gerald Futerman, teaching New Testament studies at the Vrije University in Amsterdam. I regret not being able to meet you in person in the Netherlands. However, I am truly delighted to have the challenge you 세상에 face 정말 today is a 도래했다. valuable experience in itself. 진짜로 AI보다 나아야 되네요. AI를 이겨야 근데 나 어쩐지 처음 들어보다 GPT. 이 기획을 AI가 했나? 진짜 이분들이 기획을 진짜 기깔나게 하시긴 했다. 네덜란드 교수님이잖아요. 나만 모르는 게 아니라 다 모르더라고요. 네, 2라운드의 히든 제목은 AI를 이겨라였습니다. 야. 네, 여러분들이 보신 질문은 모두 AI가 낸 문제들이었고 또 판정자분들이 보신 답변은 AI가 자가 답변한 거였습니다. 파란어를 안 쓰고 영어를 쓰는 거예요. 아, 이거 조금 희한하다. 네덜란드 사람인데 어떻게 발음이 이렇게 너무 깔끔하지? 와, 그것도 되나요? 와. 네, 과연 판정자분들은 어떻게 생각하셨을지. 네, 일단 자리로 돌아가 주시면 되겠습니다. 이런 귀중한 변증을 열심히 하시는 분들 모셔놓고 뭔가 이게 맞나라는 생각도, 왜냐면 그걸 기준을 가지고서 판단을 저희가 해야 되니까 조금 죄송하다는 마음도 들었던 것 같아요. 자, 이렇게 각 팀의 최하위 득점자가 나왔습니다. 그리고 이 최하위 득점자들은 스월 매치를 벌여서 누가 탈락할지 결정받게 됩니다. A조 최하위 득점자는 67점을 득점한 이치학입니다. 그리고 B조입니다. 58점을 득점하신 엄필창입니다. 자, 두 분은 앞으로 나와주시기 바랍니다.
네, 이렇게 두 명의 참가자가 탈락 후보가 되었습니다. 네, 역시 심경 여쭤보지 않을 수가 없지요. 먼저 엉클창님 모시겠습니다. 네. 두 번째 수월입니다. 네. 파이팅입니다. 네, 제가 듣겠습니다. 네, 두 번째 스월 매치를 경험하게 되셨습니다. 근데 마음이 섭섭할 수 있겠는데요. 한 가지 희망을 드리자면은 시즌 1 때 스월 매치를 경험하신 분들이 나중에 보통 좋은 성적을 내는 경우가 많더라고요. 그런데 어쨌든 이제 두 번 연속으로 올라오셨습니다. 기분을 좀 여쭤보고 싶습니다. 열심히 하겠습니다. 화이팅! 네, 좋습니다. 열심히 참여하겠습니다. 예. 좋습니다. 다음에 두 번째 이채양님 모시겠습니다. 상당한 패기로 참여했다가 탈락 위기 상황에 몰렸습니다. 솔직한 심정이 듣고 싶습니다. 이게 다 예측 가능성과 예측 불가능성이 다 함유되어 있는 거라고 생각하는데 전화위복으로 삼고 올라가도록 하겠습니다. 결혼한 의지가 보이는 답변이었습니다. 네, 아까와 동일합니다. 이제 한 가지 질문에 대해서 단 한 번의 답변 기회가 주어집니다. 그리고 그것으로 모든 결정이 나게 됩니다. 자, 그러면은 제 2라운드 스월 매치의 질문 여러분들께 공개합니다. 하나님이 구약 성경 가운데 내리셨던 잔인한 명령들을 우리가 어떻게 이해할 수 있을까? 여기에 대해서 답변하셔야 됩니다. 자, 누가 먼저 답변하시겠습니까? 제가 먼저 하겠습니다. 네, 엉크창님이 먼저 하시고 이채영님이 뒤에 하시면 되겠습니다. 네, 마지막 답변 시간 2분이 주어집니다. 자, 시작하시면 되겠습니다. 저는 오늘날 기독교를 가장 믿기 힘든 과제가 바로 이 부분이라고 생각을 합니다. 이해할 수 없는 이 하나님이 넌 크리스찬적인 면에서 본다면요, 선신이 있고 악신이 있으면 이 문제는 명확하게 구분이 됩니다. 악한 신이 잔인하게 명령을 내렸고 선한 신이 있다고 생각하면 되는데 기독교는 유일신을 믿습니다. 게다가 뿐만 아니라 기독교는 이 잔인하게 사람을 죽이고 명령을 내린 그 하나님이 사랑의 하나님이라고 말을 합니다. 그래서 이 문제는 아까 제가 누누이 여러분들에게 말씀을 드렸다시피 여기 앉아 계신 분들도 신앙인이 아닌 분들한테도 전 여러분들에게 도전의 과제를 드립니다. 어떤 도전의 과제냐? 이거는 인격적으로 그 하나님을 만나기 위해서는요, 여러분들이 가지고 있는 기본적인 상식과 그 모든 것을 넘어서지 않는 한 그 하나님은 믿을 수 없다고 생각합니다. 다시 말해 이 잔인하게 명령을 내린 하나님은 여기 앉아 계신 분들이 변증에 참여하기 오셨지만 진부한 주제고 단 한 번도 저는 이거를 가지고요 아주 속 시원하게 설명한 걸 본 적은 없습니다. 그리고 지금 여기서 또 저 말씀드리고 싶은 것은 앞으로도 이것은 설명되지 않을 것이다. 단 여러분들에게 주어진 과제는 딱 하나입니다. 그 잔인한 명령을 내린 그 하나님이 사랑의 하나님이심을 믿는 것. 그리고 로마서 말씀은 이렇게 얘기를 합니다. 우리가 하나님을 사랑할 때 그때만 모든 것이 합력하여 선을 이룬다. 여기 앉아 계신 분들이 그 잔인한 명령을 내린 하나님이 사랑의 하나님이심을 믿기를 축복합니다. 마치겠습니다. 네, 이채영님 답변 듣겠습니다. 말씀하신 바와 같이 구약의 하나님의 이 잔인한 속성에 대해서 저도 여전히 이해가 가지 않습니다. 하나님께서 그렇게 하신다라고 하면은 정말 저는 말리고 싶습니다. 그런데 우리가 성경에서 전제하고 있는 것을 우선 깔고 가야 되는데요. 성경에서는 그 하나님의 심판의 대상이 반드시 악한 자다라고 이야기하고 있습니다. 우리식으로 표현하면은 암덩어리라고 얘기할 수 있겠고, 암이 더욱더 퍼지지 않도록 암 세포에서부터 이것을 제거해야 된다라고 말을 하는 것이죠. 근데 구약에서 말하는 이 칭위는 우리가 생각하는 이 세상의 칭위하고는 조금 다릅니다. 구약에서 말하는 칭위는 더 우주적인 맥락에서 보고 있는 것이죠. 그러니까 이 잔인한 맥락들을 보면서 우리가 생각을 해야 되는 것이 이렇게까지 잔인하게 된 이 세상이 어떻게 발생해야 하는가? 왜 세상을 하나님께 점점 반역을 하고 있고 하나님께서는 그 악을 계속해서 심판하실 수밖에 없는가에 대해서 우리는 생각을 해야 된다는 것입니다. 그리고 하나님께서는 이렇게 악을 심판하시면서 또한 이 악이 자기 자신에게로 향하게 하시죠. 예를 들면 결국에는 궁극적으로 그 악의 모든 근원을 해소하기 위해서 자신의 아들을 십자가에서 못 박히고 잔인하게 죽게 만들고, 그 예수가 십자가에서 나의 하나님 대체 어디 계십니까? 라고 울부짖을 때도 하나님께서는 외면하신 것들, 그렇게 하나님께서는 이 세상에 만연해 있는 악을 자기 자신이 수용하기로 결심을 하셨다라는 것입니다. 그러면 그 결과는 어떻게 되는 것이냐? 하나님께서 그렇게 수용하신 결과 이 세상에 있는 모든 악들은 예수 그리스도의 십자가를 통하여서 다 제거가 되었다. 예수님께서
승리를 하셨다라고 성경은 이야기하고 있습니다. 그래서 우리가 이러한 세계관을 통해서 봤을 때 구약에 있는 하나님께서는 결국에 악의 세력들을 통하여서 악의 세력들을 멸하시기 위해서 그러한 모습들을 보이지만은 결국적으로 우리는 악과 선이 궁극적으로 융합되어서 선하신 하나님으로 나타나게 되는 것이고 우리는 그 가운데에서 선한 삶을 살아갈 수 있다. 저는 그렇게 설명드리고 싶습니다. 두 분의 답변 모두 다 들었습니다. 자, 이제 모든 결정권은 판정단에게 넘어갔습니다. 판정단의 결정 기다리겠습니다. 네, 드디어 제 손에 탈락자의 이름이 건네졌습니다. 네, 점수부터 공개하겠습니다. 점수가 52대 48, 굉장히 근소한 차이로 결정이 났습니다. 자, 홀리컴뱃 2 끝나지 않은 물음 제 2라운드 탈락자는요, 엉클 창입니다. 지금 이곳을 떠나주시기 바랍니다. 저는 엉클창님이 해주셨던 이야기가 사실 1라운드에서 제일 흥미로웠거든요. 이분이 이 불합리성과 믿어서 거듭나야 한다는 그런 이제 논지를 어떻게 저희에게 잘 풀어 나가실 수 있을까가 되게 궁금했는데, 계속 같은 이야기를 반복하시는 형태로 논리를 펼치시다 보니까 처음에는 되게 신선했고 높은 평가를 줬지만 점점 좀 평가가 낮아졌던 것 같아요. 다른 분들과는 다르게 신학적인 그런 접근을 초월해서 좀 본인이 생각을 해오신 그런 가치관이 드러났기 때문에 좋은 평가를 줬던 것 같습니다. 하지만 이제 같은 말을 반복하시는 경향이 있었어서 그런 부분이 좀 아쉽다고 느껴졌습니다. 네, 수고했습니다. 이치환님께서는 자리로 돌아가시면 되겠습니다. 우리 박수 부탁드리겠습니다. 제가 사실 지금 연구소 설립이나 이런 것 때문에 굉장히 바쁜 시간을 보냈는데 준비 하나도 못했습니다. 사실은 제가 놀러 왔습니다. 그런 느낌으로 이제 분명히 하고 싶은 얘기가 많이 있을 텐데 그게 참여가 안 된다는 점에서는 좀 아쉬운 점은 있습니다. 저는 제 나름대로는 그냥 소신껏 설명을 했는데 판정하신 분들이 제가 납득을 못 시키고 설명 못 시킨 부분은 제 한계라고 생각을 합니다. 예, 그 좋은 프로그램에 참여하게 돼서 또 자신을 알리는 기회가 됐잖아요. 상금이 아니더라도 기회를 통해서 사역의 범주가 넓어지거나 또 함께 성장을 할 수 있는 좋은 기회가 됐으면 좋겠습니다. 네, 홀리컴뱃 2 끝나지 않은 물음 제 3라운드는 멘토와 함께 싸워라입니다. 네, 두 분의 멘토가 나오셔서 각각의 멘토를 중심으로 팀을 구성하고 그 팀 간의 대결을 벌이는 라운드입니다. 자, 함께 해주실 두 분의 멘토 앞으로 모시도록 하겠습니다. 네, 우리 큰 박수 부탁드립니다. 그래야 신앙이 돼. 그런 쓸데없는 질문들을 버리게 돼. 그새 난 그게 싫어. 판이 벌려봤지. 모두 나와 질문 던져보자. 홀리컴뱃